point load is supported, that is W1. At point C, there is another point load, that is W2. Here we can see that due to this W1, there is one sag. This sag is called as YB because of this point is B. Due to that, this sag, or it will also called as diversion from a straight line. This is nothing but YB, sag YB. Then at point W2 or at point C, there is one another sag is there, that is YC. This YC is nothing but, or YC indicates the diversion from a straight line. This YC, and last point is D point. A, B, C, and D. The distance from B point to the A point is nothing but A distance. The distance from A point to the C point is nothing but small b distance, and total distance is C. Then we will go to the next part. Here one important concept you can study, that I have said that at point A and at point D there is an hinge support. Means at A point due to the hinge support there are two reactions, and at point D or at last point there is two reactions due to the hinge support. Here next very important concept is there. For analysis of this cable, we have to assume some data. That is, as all of you know that at initial point and at last point there is an hinge support. This is nothing but one of the simple assumption. Then second assumption is nothing but this cable is subjected to the point load. You know that cable can be undergoes by using UDL also, but in our syllabus there is only one concept is there, that is your cable is supported by a point load. Then third very important assumption is there. We have to assume a tensile force at different section, that is section AB, BC, and CD. We have assumed that these all the sections undergoes an tensile load. That is the force which is away from the point, or the tensile force along the string. Then fourth important concept is nothing but, for analyzing this cable, we will neglect the weight of a string. This is also important. Then the second last assumption is there. The deformation before and after of a cable is uniform. Then sixth point, the cables are perfectly flexible and inextensible. Then next very important concept is there. In question paper, they will says that find out maximum tension or find out tension in AB. या मॉडेल वरून काय शिकला तुम्ही? तुमची जी काही केबल आहे त्या केबल मध्ये दोन्ही एंडला कोणते सपोर्ट असणार आहे? रोल हिंज सपोर्ट असणार आहे. या ठिकाणी YB काय इंडिकेट करेल किंवा YC काय इंडिकेट करेल, YD काय इंडिकेट करेल, तर सॅगिंग इंडिकेट करेल. सॅग म्हणजे हॉरिझॉन्टल पोर्शन पासून तो डायव्हर्ट झालेला आहे, YB, YC आणि YD. आता काही जणांचं मत असेल, सर्वात अगोदर नॉमेनक्लेचर क्लिअर करून घ्या. W1, W2, W3 इज नथिंग बट वेट at point B, C and D respectively. YB, YC, YD is nothing but sagging. बरोबर आहे. त्याच्यानंतर स्क्रीन दिसते प्रत्येकाला. त्याच्यानंतर this W1, W2 and W3 is away from point A at a distance A, B, C respectively. A पासून B जो आहे तो A एवढ्या अंतरावर आहे. अशा पद्धतीने हॉरिझॉन्टल डिस्टन्स सगळे या ठिकाणी दिलेले आहे. ॲझम्पशन मध्ये जर बघितलं तर ट्रस इज सपोर्टेड बाय टू हिंज सपोर्ट. सुरुवातीला सांगितल्याप्रमाणे हिंज सपोर्टने ही पूर्ण डायग्राम आपण कव्हर करणार आहे. त्याच्यानंतर दुसरं महत्वाचं ॲझम्पशन आहे, इट सब्जेक्टेड टू द कॉन्सन्ट्रेट लोड. म्हणजे याच्यावरती असेही केबल्स असू शकतात का त्याच्यावरती UDL असेल, परंतु तुमच्या एक्झाम मध्ये किंवा तुमच्या सिलेबस मध्ये फक्त आणि फक्त पॉइंट लोडचं कन्सिडरेशन दिलेलं आहे, म्हणून आपण या केबल वरती फक्त आणि फक्त पॉइंट लोड वापरणार आहे. आवाज येतोय?
हो सर. तिसरा महत्वाचा अझम्पशन आहे, हे सगळे जे काही केबल्स असतील, हे केबल आपण टेन्साईल नेचरचे कन्सिडर करणार आहे. टेन्साईल नेचर म्हणजे काय? इट शुड बी अवे फ्रॉम द पॉइंट. तुम्ही ट्रस मध्ये बघितलं, जर समजा कॉम्प्रेसिव्ह नेचर असेल तर टुवर्ड्स द पॉइंट तुमचा एरो येतो, आणि जर टेन्साईल नेचर असेल तर अवे फ्रॉम द पॉइंट एरो येतो. बरोबर. त्याच्यानंतर वेट ऑफ अ केबल इज निग्लिजिबल. आता हे केबलचं जे वजन आहे, जसं आपण मेंबर मध्ये बघितलं होतं ट्रस्टच्या, तर ट्रस्टच्या मेंबरचं वजन आपण कन्सिडर, तसंच या केबल मध्ये सुद्धा या केबलचं वजन कन्सिडर करायचं नाही. त्याच्यानंतर बिफोर अँड आफ्टर लोडिंग युअर केबल विल बी नॉट डिफॉर, म्हणजे थोडक्यात त्याच्यामध्ये चेंजेस काही होणार नाही. 5वा आणि 6वा पॉईंट सेमच आहे, परफेक्टली फ्लेक्झिबल आणि इनएक्सटेन्सिबल, म्हणजे त्याच्यामध्ये त्याची लांबी वाढणार नाहीये किंवा कमी होणार नाहीये एक्सटर्नल लोड म्हणून. बरोबर. हे अझम्पशन आणि ही डायग्राम महत्वाचे आहे. त्याच्यानंतर पेपरमध्ये विचारलं काय जातं का मॅक्झिमम टेन्शन फाइंड आउट करा पर्टिक्युलर केबल मधलं. मग आता तुमचं म्हणणं येईल का केबल जी ती एकच आहे, परंतु केबल एक नसून या ठिकाणी डायग्राम जर बघितलं तर 4 केबल आहे, AB, BC, CD आणि DE अशा 4 केबल आहे. या 4 केबल मधून कोणत्या केबल मध्ये जास्त फोर्स येणार आहे, जास्त टेन्साईल फोर्स असेल, कॉम्प्रेसिव्ह फोर्स असेल, मॅक्झिमम टेन्शन कोणत्या केबल मध्ये येईल, तर ते फाइंड आउट करण्यासाठी काही अझम्पशन्स आहे. व्यवस्थित बघा. टू फाइंड आउट टेन्शन इन केबल. आता मॅक्झिमम टेन्शन कुठं असेल, तर सर्वात महत्वाचं डायग्राम जर तुम्ही बघितली तर ए पोर्शनला हिंज सपोर्ट, ई पोर्शनला हिंज सपोर्ट. ए पोर्शनला किती रिएक्शन येतील? 2 रिएक्शन, एक हॉरिझॉन्टल रिएक्शन आणि एक व्हर्टिकल रिएक्शन. ई पॉइंटला सुद्धा एक हॉरिझॉन्टल रिएक्शन, ए पॉइंटला एक हॉरिझॉन्टल फोर्स आला आणि ई पॉइंटला एक हॉरिझॉन्टल फोर्स आला. दोनच हॉरिझॉन्टल फोर्स आल्या कारणाने त्या ठिकाणी दोन्ही फोर्स एकमेकाला इज इक्वल टू असतील किंवा इज इक्वल असतील. म्हणून या ठिकाणी कंडिशन अशी आहे का हॉरिझॉन्टल फोर्स ऍट ए पॉइंट आणि हॉरिझॉन्टल फोर्स ऍट ई पॉइंट जर इक्वल असतील तर आपण काय बघणार? व्हर्टिकल रिएक्शन ऍट ए पॉइंट आणि व्हर्टिकल रिएक्शन ऍट ई पॉइंट. व्हर्टिकल रिएक्शन ऍट ई पॉइंट जर व्हर्टिकल रिएक्शन ऍट ई पॉइंट जर ग्रेटर असेल तर येणारा मॅक्झिमम टेन्साईल फोर्स हा लास्ट कॉर्नर वरती किंवा लास्ट केबल वरती जास्त असेल, T4 वरती जास्त असेल. बरोबर. जर समजा तुमचा व्हर्टिकल फोर्स ए पॉइंटला जर जास्त आला तर तुमची मॅक्झिमम टेन्साईल जी केबल आहे ती T1 असेल. मॅक्झिमम टेन्शन T1 वरती जेव्हा ए ची व्हर्टिकल रिएक्शन जास्त असेल. मॅक्झिमम टेन्शन T4 वरती केव्हा असेल? जेव्हा ई वरती व्हर्टिकल फोर्स मॅक्झिमम असेल. बरोबर. ई पोर्शनला 2 रिएक्शन हॉरिझॉन्टल आणि व्हर्टिकल, तर त्या ठिकाणी मॅक्झिमम टेन्शन फाइंड आउट करण्यासाठी फॉर्म्युला आहे तुमच्याकडे √RX² + RY². म्हणजे या ठिकाणी ए पॉइंटला जर हॉरिझॉन्टल फोर्स असेल आणि व्हर्टिकल फोर्स असेल तर त्यांची स्क्वेअर रूट घेऊन त्याचा अंडर रूट करून त्याचं स्क्वेअर करायचं आणि ऍडिशन करायची दोन्ही रिएक्शनची. RX² + RY². T1 आला, T4 आला. त्याच्यानंतर थिटा फाइंड आउट करायचा आहे तुम्हाला, इन्क्लिनेशन tan इनवर्स ऑफ RY / RX. बरोबर. या फॉर्म्युलेने इन्क्लिनेशन, आता इन्क्लिनेशन बघा त्या ठिकाणी कोणतं आहे? हॉरिझॉन्टल लेवल पासून ही T1 जी जेवढी इन्क्लाइन झाली, म्हणजे थोडक्यात हा अँगल जो तयार झालेला आहे या ठिकाणी, तो अँगल तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. थिटा = tan इनवर्स ऑफ RY / RX या फॉर्म्युलेने. त्याच्यानंतर दुसरा महत्वाचा फॉर्म्युला आहे सॅगिंग फाइंड आउट करायचा आहे. समजा आपल्याला हा YB फाइंड आउट करायचा आहे किंवा YD फाइंड आउट करायचा आहे किंवा YC फाइंड आउट करायचा आहे, तर तो YD, YC, YB कसा फाइंड आउट करायचा? तर त्यासाठी फॉर्म्युला आहे बघा. YB जर फाइंड आउट करायचा असेल तर YB this vertical distance divided by this A distance means vertical distance divided by horizontal distance is equal to formula vertical distance YB divided by horizontal distance A is equal to vertical reaction divided by horizontal reaction. आता इक्विलिब्रियम कंडिशन ने तुम्ही रिएक्शन फाइंड आउट करू शकता. RY आणि RX तुम्ही फाइंड आउट करू शकता. YB तुमचा भेटू शकतो या ठिकाणी तुम्हाला. YB distance which is measured from horizontal to the divergent point means at B point. हा YB जर फाइंड आउट करायचा असेल तर फॉर्म्युला आपण सॅगिंगचा आता बघितला. तो फॉर्म्युला जो आहे तो पेपरच्या दृष्टीने आणि ऑब्जेक्टिव्ह टाइपच्या क्वेश्चनच्या दृष्टीने महत्वाचा आहे.
ठीक आहे, आपण लेक्चर थांबू या ठिकाणी. पुढच्या लेक्चरला